Hello students, once again a good morning to all and welcome in the session of cost accounting. Now students, finally today we will calculate the last sum of reconciliation statement, that is unit number 4. Question number 45 given on page number 174 in your textbook. તમારી ટેક્સ્ટબુકના પેજ નંબર 174 પર ક્વેશ્ચન નંબર 45 છે એ આપેલ છે, right? Keep the textbook in front of you and read the question carefully, right? Question number 45. A company manufactures two types of machines, A and B. One company is there which is manufacturing two products, machine A and machine B. Details regarding both are given below. Let's see which type of details are given. One table is provided, particulars machine A and machine B. First one, production in units, that means number of units produced of machine A and machine B. Then sales in units, that means units sold of machine A and machine B. Then labor charge per unit. Per unit wages are given, materials per unit and selling price per unit. That means when we multiply selling price per unit with unit sold, we get the total amount of sales of both machine A and machine B. Next paragraph, expenses except material and labor are shown under two heads, factory overheads and office overheads. Students, ઉપર તમને જે ટેબલ વાઇઝ ઇન્ફોર્મેશન આપેલ છે, યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ, સોલ્ડ, દેન મટીરિયલ, લેબર એન્ડ સેલિંગ પ્રાઇસ, એ તો ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટ હોય કે કોસ્ટ અકાઉન્ટિંગ હોય, એ ડેટા બંનેમાં કેવો રહેશે સ્ટુડન્ટ્સ? સેમ, રાઈટ? હવે તમને શું કહે છે કે મટીરિયલ એન્ડ લેબર સિવાય બે ટાઈપના એક્સપેન્સીસ છે, ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ એન્ડ ઓફિસ ઓવરહેડ્સ. Actual factory expenses are 18,000 and office expenses are 20,000 for the period. Actual expenses are given. Now students, when actual expenses are given, we will use that actual amount while preparing the financial accounts. Actual data always क्या account નો હશે? Financial account નો. આ ખ્યાલ આવે છે students? સમજાય છે? Right? Next, while determining selling price, it is decided to include factory overheads at 50% of labor and office expenses at 33.1/3% of factory cost. તમને એક એસ્ટિમેટેડ ડેટા આપેલ છે કે ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ એ લેબરના 50% છે એન્ડ ઓફિસ ઓવરહેડ્સ એ ફેક્ટરી કોસ્ટના 33.1/3% છે. આ એસ્ટિમેટેડ ડેટાનો યુઝ તમે ક્યાં કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ? while preparing the cost sheet. આ આઈડિયા આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જ ડિસ્કશન કરેલું હતું ફર્સ્ટ સમમાં જ કે એકચ્યુઅલ એક્સપેન્સીસ હશે એ ઓલવેઝ તમારા ટ્રેડિંગ એન્ડ પીએનએલમાં યુઝ થશે અને એસ્ટિમેટેડ ડેટા જે હશે એ તમે યુઝ ક્યાં કરશો? કોસ્ટ શીટમાં. યુ આર રિક્વાયર્ડ ટુ પ્રિપેર નંબર 1 કોસ્ટ શીટ showing total and per unit cost and profit based on the percentage of overheads given above. That means કે ઉપર તમને જે એસ્ટિમેટેડ ડેટા આપેલ છે પર્સન્ટેજ માટેના, એના પરથી તમારે કોસ્ટ શીટ બનાવવાની છે, રાઈટ? સેકન્ડ, સ્ટોક વેલ્યુએશન ઇન ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટ્સ. ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટ મીન્સ ટ્રેડિંગ એન્ડ પીએનએલ અકાઉન્ટ ઇઝ ડન ઓન ધ બેઝિસ ઓફ એકચ્યુઅલ મટીરિયલ પ્લસ લેબર પ્લસ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ. અને ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ પણ કઈ રીતે? તો કે 50% ઓફ લેબર. બરાબર સમજો સ્ટુડન્ટ્સ? સ્ટોકનું વેલ્યુએશન ટ્રેડિંગ એન્ડ પીએનએલમાં કઈ રીતે કરવાનું છે? તો કે એકચ્યુઅલ મટીરિયલ પ્લસ લેબર પ્લસ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ. અને આ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ કેટલા લેશો? તો કે 50% ઓફ લેબર ફોર બોથ ટાઈપ ઓફ મશીન્સ. પ્રિપેર ટ્રેડિંગ એન્ડ પીએનએલ અકાઉન્ટ એન્ડ થર્ડ reconciliation statement. In short, we need to prepare all three accounts. Number 1 cost sheet, second P&L account and third one reconciliation statement. Okay, let's start with the calculation. Give the heading in your book, question number 45, right? First of all, here two products are given, machine A and machine B. So write down the units produced and sold of both the products. So first of all, give the heading column wise machine A and machine B. Then after, units produced of machine A
given in the question જો તમને ટેબલમાં આપેલ છે મશીન એ ના પ્રોડક્શનના યુનિટ્સ કેટલા છે 250 and for machine B 800. Units sold of machine A is given 240 and of machine B 720. Now students, જેટલું પ્રોડક્શન છે એટલું જ સેલિંગ થઈ જતું નથી. That means the unsold stock is called the closing stock units. તો closing stockના units કેટલા થશે? For machine A 250 પ્રોડ્યુસ કરો છો, 240 નું જ સેલિંગ થાય છે, તો લેફ્ટ સ્ટોક કેટલો છે સ્ટુડન્ટ્સ 10. સેમ વે ફોર મશીન બી પ્રોડક્શનના યુનિટ્સ છે 800, સેલ્સના યુનિટ્સ છે 720, તો લેફ્ટ યુનિટ્સ કેટલા છે 80 યુનિટ્સ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? સમજાય છે? રાઈટ? ઓકે. નાવ what will we do next? After finding out the units produced and sold of both the products, next we will prepare the cost sheet. Here cost sheet is prepared of both the machine combined way, right? Cost sheet of machine A and B as per cost account. Students, અત્યાર સુધી આપણે પર યુનિટની કોલમ પ્રિપેર કરતા ન હતા કોસ્ટ શીટમાં, રિકન્સિલિએશનના યુનિટમાં, રાઈટ? બટ હિયર in first point it is clearly mentioned that prepare cost sheet showing total and per unit cost. તમારે total અને per unit cost બંને find out કરવાની છે. So here we will prepare the cost sheet in that way. First column for particulars, then machine A and machine B. In machine A, two columns are there. First total, second per unit. Same way in machine B, first column total and second column per unit. Now cost sheet no starting students always ક્યાંથી કરો છો? Number 1 from material. Material per unit price is given. How much? 30 rupees in case of machine A. Multiply students units क्या करो છો? Total find out કરવા માટે units produced, so multiply 250. And for machine B per unit material is 24, multiply 800 units, right? So total 19,200. Second labor. Labor charges પણ તમને per unit આપેલ છે. For machine A 80, total કઈ રીતે મળશે? Multiply 250 units produced, so it will come 20,000. And for machine B per unit labor charges are 60, multiply units produced 800, so total 48,000 rupees. Direct expenses के work in progress છે नहीं, so we will get directly the first cost, that is prime cost, which will come in case of machine A total 27,500, per unit 110. In case of machine B total 67,200 and per unit 84. In prime cost we will add factory overheads. Students, factory overheads તમારે actual amount લેવાના નથી. Why? Because એ actual amount શેના છે? Financial accounts ના. તમને એક estimated data આપેલ છે second paragraph માં, that factory overheads at 50% of labor. Labor na 50%. Here labor is 20,000. In case of machine A તો એના 50% કેટલા થશે? 10,000. And per unit એ પણ half કરી શકો છો, 80 ના half 40. Then in case of machine B labor is 48,000, તો એમના 50% 24,000 and 60 ના 50% 30. So now I will get the second cost, that is factory cost. My factory cost will come in case of machine A total 37,500, per unit 150. In case of machine B total 91,200 and per unit 114. In factory cost I will add office overheads. Office overheads માટે condition શું છે? 33 1/3% of factory cost. Factory cost na 33 1/3%. Here I have found out the factory cost, તો એમના જ 33 1/3%. Students કરતા આવડે? કઈ રીતે કરશો કેલ્સીમાં? Directly total amount no third portion divide by 3, so you will get the 33 1/3% part, right? In case of machine A 37,500 ના divide by 3 કરશો એટલે આવશે 12,500 and per unit 150 ના third portion 50. Same way in case of machine B 91,200 na third portion, so it will come 30,400 and 114 divided by 3, so it will come 38, right? After adding the office overhead I will get the third cost, that is
cost of production. So here it will come, in case of machine A, total 50,000, per unit 200. In case of machine B, total 1,21,600 and per unit 152. In cost of production, I will add the opening stock of finished goods. Opening stock is nowhere given in the question. ક્યાંય પણ આપેલ નથી, તો ત્યાં શું કરશો? ડેશ, રાઈટ. માઇનસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ ફિનિશ ગુડ્સ. સ્ટુડન્ટ્સ, ક્લોઝિંગ સ્ટોકના યુનિટ્સ તમારી પાસે અવેલેબલ છે, બટ ટોટલ અમાઉન્ટ કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરશો? સ્ટુડન્ટ્સ, I have given you the units of closing stock over here. મશીન એમાં યુનિટ્સ કેટલા છે ક્લોઝિંગ સ્ટોકના? 10 યુનિટ્સ. તો એ કઈ રીતે મળે? 10 યુનિટ્સ મલ્ટીપ્લાય કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શનના બેઝિસ પર આપણે વેલ્યુએશન કરીએ છીએ ક્લોઝિંગ સ્ટોકનું, રાઈટ? તો અહીંયા કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન પર યુનિટ કેટલા છે? 200 રૂપીસ. એન્ડ નંબર ઓફ યુનિટ્સ કેટલા છે ક્લોઝિંગ સ્ટોકના? 10. સો ટોટલ અમાઉન્ટ 2000. સેમ વે ઇન કેસ ઓફ મશીન બી. મશીન બીના ક્લોઝિંગ સ્ટોકના યુનિટ્સ છે સ્ટુડન્ટ્સ 80. સો 80 યુનિટ્સ મલ્ટીપ્લાય cost of production per unit in case of machine B 152. એટલે એક યુનિટના 152 છે, તો એવા ક્લોઝિંગ સ્ટોકના યુનિટ્સ કેટલા છે? 80. સો ટોટલ અમાઉન્ટ વિલ કમ 12,160. પર યુનિટ લખવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, તો ત્યાં શું કરો છો? ડેશ. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? ક્લોઝિંગ સ્ટોકના અમાઉન્ટ માઇનસ કરો છો. સો નાવ યુ વિલ ગેટ ધ ટોટલ કોસ્ટ. The total cost in case of machine A will come total 48,000, per unit 200. In case of machine B, total 1,09,440 and per unit 152. Students, આ કઈ રીતે મળે? અહીંયા જનરલી તમને કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન ઓફ ગુડ્સ સોલ્ડ છે મળે છે તમારી કોસ્ટ શીટમાં, પણ અહીંયા સેલિંગ ઓવરહેડ્સ ક્યાંય આપેલ છે નહીં. તો તમારા માટે કોસ્ટ ઓફ ગુડ્સ સોલ્ડ છે એ જ તમારા માટે હવે અહીંયા શું થશે? ટોટલ કોસ્ટ. આ ખ્યાલ આવે છે? સેલિંગ ઓવરહેડ્સ નથી એટલે આપણે સ્ટેપ શું કરેલ છે? સ્કીપ, રાઈટ? ટોટલ કોસ્ટમાં પર યુનિટ પ્રાઇસ કઈ રીતે મળશે સ્ટુડન્ટ્સ? ટોટલ કોસ્ટ છે એમાં ટોટલ અમાઉન્ટને ડિવાઈડ તમે શેનાથી કરો છો? યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ કે સોલ્ડ? ઓલવેઝ વિથ સોલ્ડ, રાઈટ? ડિવાઈડ બાય 240 and 720. એટલે તમને અગેન પર યુનિટ અહીંયા છે એ સેમ જ મળી જશે. ચલો એ સુધી ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? ઓકે. ટોટલ સેલ્સ ઇઝ નોટ ગિવન બટ પર યુનિટ સેલિંગ પ્રાઇસ ઇઝ ગિવન, રાઈટ? સો આફ્ટર સ્કીપિંગ ધ લાઇન ઓફ પ્રોફિટ, ગીવ ધ હેડિંગ સેલ્સ. સેલ્સનું હેડિંગ આપો અને રાઇટ ડાઉન પર યુનિટ સેલિંગ પ્રાઇસ ઓફ મશીન એ ઇઝ ગિવન ઇન ધ ટેબલ 250 રૂપીસ. તો નંબર ઓફ યુનિટ સોલ્ડ કેટલા છે મશીન એના? 240. મલ્ટીપ્લાય કરો છો. સો ટોટલ સેલ્સ ઓફ મશીન એ વિલ કમ 60,000 એન્ડ ઇન કેસ ઓફ મશીન બી per unit selling price is 180 rupees. Multiply unit sold 720. So total sales price is 1,29,600 rupees. Cost કરતા sales price વધુ છે તો difference છે શું હશે students? Profit. So the profit will come in case of machine A total 12,000, per unit 50 rupees. Then in case of machine B 20,160 and per unit 28. ચલો એ સુધી ક્લિયર થાય સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? કોસ્ટ શીટ કઈ રીતે પ્રિપેર કરવી એ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ we will prepare combined trading and P&L account. Give the heading trading and P&L account as per financial account. Now students, here two products are there, machine A and B. તો બંનેના શું અલગ અલગ બનાવશું? ટ્રેડિંગ એન્ડ P&L? નો, કંપની એક જ છે, નંબર ઓફ પ્રોડક્ટ્સ ગમે તેટલી મેન્યુફેક્ચર કરે, બટ P&L અકાઉન્ટ તો શું હોય? સિંગલ જ, કોમન જ હોય, રાઈટ? જેટલી પણ પ્રોડક્ટ્સ બનાવો છો એ બધાનો ટોટલ કરી અને તમારે એક્સપેન્સ કે ઇન્કમ છે એ P&L અકાઉન્ટમાં રેકોર્ડ કરવાના થશે. કઈ રીતે પ્રિપેર કરશો? જે ફોર્મેટ છે એ જ, 2 sides debit and credit, particular rupees. Now first we will prepare the trading account part. Trading account માં ડેબિટ સાઇડ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ શું આવે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓપનિંગ સ્ટોક. અહીંયા ઓપનિંગ સ્ટોક છે નહીં. સો નેક્સ્ટ
શું મૂકો છો? મટીરિયલ્સ. મટીરિયલ્સ છે એ બંને પ્રોડક્ટ્સના હશે, મશીન એ એન્ડ મશીન બી. સો આઈ હેવ રિટન ફોર મશીન એ એન્ડ બી. એના મટીરિયલ પ્રાઇસ સ્ટુડન્ટ્સ તમને ખ્યાલ છે મટીરિયલ અને વેજીસ એ બંનેમાં કેવા છે? કોસ્ટ એકાઉન્ટ એન્ડ ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટમાં સેમ, રાઈટ? તો અહીંયાથી હું ટોટલ અમાઉન્ટ લઈ લઉં તો મને મળી જશે, રાઈટ? મટીરિયલ ઓફ મશીન એ 7,500 and of machine B 19,200. So total material expense will come 26,700 rupees. Second, on debit side, to labor of machine A 20,000 and of machine B 48,000. So total labor charges will come 68,000 rupees. એ સિવાય ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં શું રેકોર્ડ કરો છો? ડેબિટ સાઇડ ફેક્ટરી એક્સપેન્સીસ. ફેક્ટરી એક્સપેન્સીસ ક્યાંથી લેશો? તમને ક્વેશ્ચનમાં ટેબલ પછીનો જે પેરેગ્રાફ છે એમાં એકચ્યુઅલ ફેક્ટરી એક્સપેન્સીસ છે આપેલ છે, જેનો આપણે વાત થઈ છે કે એ ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટિંગનો ડેટા છે. વાય કેમ ખ્યાલ આવે તો કે એકચ્યુઅલ છે, અને ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટિંગમાં તમે ઓલવેઝ કયા એક્સપેન્સીસ રેકોર્ડ કરો છો? એકચ્યુઅલ એક્સપેન્સીસ જે આપેલા છે તમને 18,000 રૂપીસ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ હવે શું રેકોર્ડ કરશો? સેલ્સ બાય સેલ્સ. સેલ્સ બંને પ્રોડક્ટના અલગ અલગ છે, મશીન એ એન્ડ બી. મશીન એનું સેલિંગ છે 60,000, મશીન બી 1,29,600. સો ટોટલ સેલ્સ વિલ કમ 1,89,600 rupees. નેક્સ્ટ, ક્લોઝિંગ સ્ટોક. રાઇટ ડાઉન ઓન ક્રેડિટ સાઇડ બાય ક્લોઝિંગ સ્ટોક. બટ સ્ટુડન્ટ્સ તમને ખ્યાલ છે ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટમાં ક્લોઝિંગ સ્ટોકનું વેલ્યુએશન એ શેના બેઝિસ પર થશે? ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ફેક્ટરી કોસ્ટ. જ્યારે કોસ્ટ અકાઉન્ટિંગમાં ક્લોઝિંગ સ્ટોકનું વેલ્યુએશન આપણે કયા બેઝ પર કરીએ છીએ? ઓન ધ બેઝિસ ઓફ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન. તો અહીંયા જે ક્લોઝિંગ સ્ટોક તમે મૂકો છો કોસ્ટ શીટમાં એ શેના ઉપરથી શેના બેઝડ છે? કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શનના બેઝ પર. જ્યારે અહીંયા શેના બેઝિસ પર કરશો? ફેક્ટરી કોસ્ટના બેઝિસ પર, રાઈટ? તમને ક્વેશ્ચનમાં લાસ્ટ સેકન્ડ પોઈન્ટ આપેલ છે, સ્ટોક વેલ્યુએશન ઇન ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટ્સ. ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટ મીન્સ ટ્રેડિંગ એન્ડ P&L ઇઝ ડન ઓન ધ બેઝિસ ઓફ એકચ્યુઅલ મટીરિયલ પ્લસ લેબર પ્લસ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ. અને ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ પણ કેટલા? તો કે 50% ઓફ લેબર. એ રીતે કરવાનું થશે. કઈ રીતે? ધ્યાન આપજો. P&L અકાઉન્ટ પૂરું થાય ત્યાં તમારે એક વર્કિંગ નોટ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે ફોર ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ મશીન એ એન્ડ મશીન બી, રાઈટ? યુનિટ્સ કેટલા છે મશીન એના ક્લોઝિંગ સ્ટોકના? 10 યુનિટ્સ એન્ડ મશીન બી ક્લોઝિંગ સ્ટોક યુનિટ્સ આર 80. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ વેલ્યુએશન કયા બેઝિસ પર છે? તો કે મટીરિયલ પ્લસ લેબર પ્લસ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ. મટીરિયલના પર યુનિટ પ્રાઇસ તમને આપેલા છે, અને આમ પણ બંનેમાં કેવા લઈએ છીએ આપણે? સેમ. મટીરિયલના પર યુનિટ પ્રાઇસ મશીન એના છે 30, લેબર છે મશીન એના 80 પ્લસ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ તમને અહીંયા પર યુનિટ કેટલા મળે છે? ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા ધ્યાન આપજો. પર યુનિટ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ છે એ તમારે લેવાના છે 50% ઓફ લેબર. તો અહીંયા લેબર છે 80 રૂપીસ, તો એના 50% એ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ તમારે લેવાના છે, તો કેટલા થશે? 40. સો પર યુનિટ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓર પર યુનિટ વેલ્યુએશન કેટલું છે? 150 રૂપીસ. ઇન કેસ ઓફ મશીન બી પર યુનિટ મટીરિયલ પ્રાઇસ 24 પ્લસ પર યુનિટ લેબર ચાર્જીસ 60 પ્લસ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ કેટલા? તો કે 50% ઓફ લેબર. લેબર છે 60 તો એના 50% 30. સો ટોટલ કરો છો 114 રૂપીસ. તો આ છે નંબર ઓફ યુનિટ્સ એન્ડ આ છે પર યુનિટ કોસ્ટ ઓફ ક્લોઝિંગ સ્ટોક. તો ટોટલ અમાઉન્ટ મળી શકે, રાઈટ? 150 into 10, so it will come 1,500 rupees, and in case of machine B 114 into 80 rupees, so total 9,120 rupees. બંનેના ક્લોઝિંગ સ્ટોકના પ્રાઇઝનું વેલ્યુએશન તમે કયા બેઝિસ પર કર્યું? અહીંયા ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ફેક્ટરી કોસ્ટ, નોટ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન. આ ક્લોઝિંગ સ્ટોકની વેલ્યુ છે એ તમારે ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં મૂકવાની છે. ફોર મશીન એ 1,500, મશીન બી 9,120, સો ટોટલ 10,620. અહીંયા તમારો ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટનો પાર્ટ કમ્પ્લીટ છે.
ક્રેડિટ સાઇડ ટોટલ કરો છો, ઇટ વિલ કમ 2,02,20 રૂપીસ. ટોટલ બંને બાજુ મૂકો છો, ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરો છો, સો યુ વિલ ગેટ ધ ગ્રોસ પ્રોફિટ અમાઉન્ટ વિચ વિલ કમ 87,520 રૂપીસ. ગ્રોસ પ્રોફિટ ટ્રાન્સફર ટુ ધી P&L અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ ટ્રાન્સફર કરો છો બાય ગ્રોસ પ્રોફિટ. P&L અકાઉન્ટમાં કયા કયા એક્સપેન્સીસ આપે છે તમને ક્વેશ્ચનમાં? ઓફિસ એક્સપેન્સીસ તમને આપેલા છે. ટેબલ પછીના ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં એકચ્યુઅલ ઓફિસ એક્સપેન્સીસ કેટલા આપે છે સ્ટુડન્ટ્સ? 20,000 રૂપીસ. એ રેકોર્ડ કરો છો ડેબિટ સાઇડ P&L અકાઉન્ટ, રાઈટ? એ સિવાય સેલિંગ એક્સપેન્સીસ છે? નો, નોટ ગિવન. અધર એક્સપેન્સીસ આર ગિવન? નોટ ગિવન. દેટ મીન્સ કે હવે કોઈ બીજા એક્સપેન્સીસ છે નહીં. સો અગેન મેક અ ટોટલ ઓફ P&L અકાઉન્ટ 87,520. ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરો છો, સો યુ વિલ ગેટ ધ નેટ પ્રોફિટ અમાઉન્ટ વિચ વિલ કમ 67,520 રૂપીસ. ધીસ ઇઝ ધ નેટ પ્રોફિટ અમાઉન્ટ. ચલો એ સુધી સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ અને P&L અકાઉન્ટ બે પ્રોડક્ટ્સનું કઈ રીતે પ્રિપેર કરવું અને ક્લોઝિંગ સ્ટોકનું વેલ્યુએશન કઈ રીતે કરવું એ હવે સમજાવવું જોઈએ સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? સો નાવ next what will we do? Next we will prepare the reconciliation statement. Give the heading reconciliation statement. 3 columns, particulars, inner column, outer column. First always we will record the profit as per cost account. ક્યાંથી મળશે સ્ટુડન્ટ્સ? ફ્રોમ ધ કોસ્ટ શીટ. અત્યાર સુધી તો સિંગલ પ્રોડક્ટ જ હતી, હવે ડબલ પ્રોડક્ટ્સ છે અહીંયા, તો પ્રોફિટ પણ બંને હશે અલગ અલગ, રાઈટ? તો બંનેના પ્રોફિટને એડ કરીને ટોટલ લઈ લેવાનો છે સ્ટુડન્ટ્સ. 12,000 પ્લસ 20,160. સો ટોટલ પ્રોફિટ એઝ પર કોસ્ટ અકાઉન્ટ ઇઝ 32,160 રૂપીસ. ચલો આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? દેન એડ કરો છો અમુક આઇટમ્સ. નંબર 1, આઇટમ્સ નોટ ક્રેડિટેડ ટુ કોસ્ટ અકાઉન્ટ. ક્રેડિટેડ મળે ક્યાંથી? ક્રેડિટ સાઇડ P&L અકાઉન્ટ, રાઈટ? એવી કોઈ આઇટમ્સ છે કે જે તમે કોસ્ટ શીટમાં નથી મૂકેલ? સેલ્સ પણ છે, ક્લોઝિંગ સ્ટોક પણ છે, ગ્રોસ પ્રોફિટ આવે નહીં. દેટ મીન્સ ધેર આર નો સચ આઇટમ્સ. તો શું કરશો ત્યાં? ડેશ. સેકન્ડ, આઇટમ્સ શોન ઓનલી ઇન કોસ્ટ અકાઉન્ટ. એવી પણ એક પણ આઇટમ હશે નહીં, સો ડેશ. થર્ડ, ઓવરહેડ્સ ઓવર રિકવર્ડ. ઓવરહેડ્સ ઓવર રિકવર્ડ ક્યારે થાય? જ્યારે તમે કોસ્ટ શીટ અને P&L અકાઉન્ટના ઓવરહેડ્સના અમાઉન્ટ કમ્પેર કરો અને જો કોસ્ટ શીટની અમાઉન્ટ હાયર હોય તો એમને શું કહેવાય? ઓવર રિકવર્ડ. અને જો કોસ્ટ શીટના અમાઉન્ટ લોઅર હોય તો અંડર રિકવર્ડ, રાઈટ? અહીંયા છે મટીરિયલ અને વેજીસ, એ તો બંનેમાં તમે કેવા લીધા છે? સેમ, એટલે એમાં ઓવર કે અંડર રિકવર્ડ આવે નહીં. નેક્સ્ટ છે ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ. ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ સ્ટુડન્ટ્સ હવે બરાબર સમજજો. ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ તમારે બંનેના લેવાના થશે, બંને પ્રોડક્ટ્સના કોસ્ટ શીટમાંથી. 10,000 પ્લસ 24,000 એટલે કેટલા થશે? ટોટલ 34,000. એટલે કોસ્ટ શીટની અમાઉન્ટ છે 34,000, P&L અકાઉન્ટમાં છે 18,000, તો કોસ્ટ શીટનો ફિગર કેવો થશે? હાયર. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ઓવર રિકવર્ડ. રાઇટ ડાઉન ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ. આ 34,000 કેમ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? કેમ આવ્યા? તો કે 10,000 ઓફ મશીન A પ્લસ 24,000 ઓફ મશીન B, રાઈટ? બંનેનો ડિફરન્સ લ્યો છો, સો ઇટ વિલ કમ 16,000 રૂપીસ. સેકન્ડ ઓવરહેડ ઇઝ ઓફિસ ઓવરહેડ્સ. સેમ એ જ રીતે ઓફિસ ઓવરહેડ્સ બંનેના કમ્બાઇન્ડ લેવાના છે ટોટલ. મશીન A 12,500 પ્લસ મશીન B 30,400. સો ટોટલ ઓફિસ ઓવરહેડ્સ એ કોસ્ટ શીટના કેટલા થશે? 42,900. જ્યારે P&L અકાઉન્ટના ઓફિસ ઓવરહેડ્સ છે ઓનલી 20,000. દેટ મીન્સ અગેન કોસ્ટ શીટની અમાઉન્ટ કેવી થશે? હાયર. સો ઓવર રિકવર્ડ. ઓફિસ ઓવરહેડ્સ કોસ્ટ શીટના બંને પ્રોડક્ટના ટોટલ ઓફિસ ઓવરહેડ્સ હતા 42,900 માઇનસ P&L અકાઉન્ટના 20,000. સો ધ ડિફરન્સ 22,900 રૂપીસ. એ સિવાય કોઈ ઓવરહેડ્સ છે નહીં. સો ટોટલ કરી આઉટર કોલમમાં મૂકો છો 38,900 રૂપીસ, રાઈટ? ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, ઓપનિંગ સ્ટોક ઇઝ નોટ ધેર. ક્લોઝિંગ સ્ટોકમાં ચેક કરો છો ઓવર વેલ્યુએશન છે કે અંડર વેલ્યુએશન?
ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઇન કોસ્ટ શીટ 2000 પ્લસ 12,160 બંનેનો ટોટલ જ લ્યો છો. સો 14,160 એ છે ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ કોસ્ટ શીટની અમાઉન્ટ. જ્યારે P&L અકાઉન્ટમાં 10,620 બંને પ્રોડક્ટ્સના. તો કોસ્ટ શીટની અમાઉન્ટ શું થશે? હાયર. તો શું કહેવાય? ઓવર વેલ્યુએશન ઓફ ક્લોઝિંગ સ્ટોક. ઓવર વેલ્યુએશન ઓફ ક્લોઝિંગ સ્ટોક સ્ટુડન્ટ્સ આ ટેકનિક કરાવું છું, બરાબર? શું કરો છો? માઇનસ ઓવર વેલ્યુએશન ઓફ ક્લોઝિંગ સ્ટોક. એટલે હવે પ્લસ કરો છો એ હેડિંગ્સમાં આવશે નહીં. ઓકે, નાવ નેક્સ્ટ શું કરો છો? માઇનસ કરો છો અમુક આઇટમ્સ. માઇનસ નંબર 1 આઇટમ્સ નોટ ડેબિટેડ ટુ કોસ્ટ અકાઉન્ટ. ડેબિટેડ તો ક્યાં જોવો છો? P&L અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ. ડેબિટ સાઇડ જુઓ P&L અકાઉન્ટમાં મટીરિયલ્સ બંનેમાં છે, લેબર પણ છે, ફેક્ટરી એક્સપેન્સીસ પણ છે અને ઓફિસ એક્સપેન્સીસ પણ છે. એવી એક પણ આઇટમ્સ છે નહીં જે કોસ્ટ શીટમાં ન હોય. તો ત્યાં શું કરશો? ડેશ. સેકન્ડ, ઓવરહેડ્સ અંડર રિકવર્ડ. બધા ઓવરહેડ્સ લઈ લીધા છે સ્ટુડન્ટ્સ આપણે, બે જ હતા અને બંને ઓવર રિકવર્ડ છે. સો અંડર રિકવર્ડ કાંઈ છે નહીં, સો એ પણ ડેશ. એન્ડ થર્ડ, આપણે ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓવર વેલ્યુડ છે તો એ માઇનસ કરવાનો થશે, રાઈટ? ઓવર વેલ્યુએશન ઓફ ક્લોઝિંગ સ્ટોક. કોસ્ટ શીટના ટોટલ અમાઉન્ટ થશે બંને પ્રોડક્ટના 14,160 માઇનસ P&L અકાઉન્ટ 10,620. સો ડિફરન્સ 3,540, રાઈટ? નાવ જે પણ આઇટમ્સ એડ કરો છો એ બધાનો ટોટલ કરી અને આઉટર કોલમમાં મૂકો. હિયર અગેન ધ ટોટલ વિલ કમ 38,900. અને જે આઇટમ્સ માઇનસ કરો છો એમને પણ આઉટર કોલમમાં મૂકો, ટોટલ કરી 3,540. નાવ ઇન પ્રોફિટ 32,160 I will add the amount 38,900 and deduct the amount 3,540. So at last I will get the profit as per financial account, which will come 67,520. ટેલી કરો, થાય છે કે નહીં? યસ. P&L account net profit આવે છે 67,520. That means my sum is correct. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? રિકન્સિલિએશન સ્ટેટમેન્ટ બે પ્રોડક્ટ્સ હોય ત્યારે કઈ રીતે પ્રિપેર કરવું. કોસ્ટ શીટમાંથી તમારે કોઈ એક પ્રોડક્ટ નહીં, બંને પ્રોડક્ટ્સના બધા એક્સપેન્સીસ એ ટોટલ કરી અને પછી અહીંયા કમ્પેર કરવાના P&L અકાઉન્ટની અમાઉન્ટ સાથે અને જોવાનું કે ઓવર રિકવર્ડ છે કે અંડર રિકવર્ડ, રાઈટ? સો સ્ટુડન્ટ્સ, ટીલ નાઉ ઇન યુનિટ નંબર 4 reconciliation of cost and financial accounts approx we calculated 9 sums. 9 જેવા sums છે કેલ્ક્યુલેટ કરેલ છે. 1 or 2 sums I have given you in your homework, right? એ સિવાય સ્ટુડન્ટ્સ હવે ઓલમોસ્ટ બધા ટાઈપના સમ તમારે આવી જાય છે યુનિટ નંબર 4ના. સો હિયર વી આર કન્ક્લુડિંગ વિથ યોર ફાઇનલ યુનિટ, દેટ ઇઝ યુનિટ નંબર 4. અહીંયા તમારું યુનિટ નંબર 4 એ આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. તમારા કોસ્ટ અકાઉન્ટિંગના સિલેબસમાં નંબર ઓફ યુનિટ્સ કેટલા છે સ્ટુડન્ટ્સ? 4. યુનિટ 1 કે જેમાં 2 ચેપ્ટર્સ છે, દેન યુનિટ 2, 3 એન્ડ 4. ચારે 4 યુનિટ્સ આપણે હવે બાકી નથી સ્ટુડન્ટ્સ, બધા યુનિટ્સ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે, રાઈટ? સો હિયર વિથ ધીસ વી આર કન્ક્લુડિંગ વિથ ધ સિલેબસ ઓફ કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગ. હવે કોસ્ટ અકાઉન્ટિંગનો એક સેશન સ્ટુડન્ટ્સ હું કોમન સેશન 20 to 25 મિનિટ્સનો છે રાખીશ, જેમાં આપણે બધા યુનિટ્સ છે એ ખાલી જનરલી એમાંથી તમને ફાઇનલ એક્ઝામમાં કઈ ટાઈપના સમ્સ પૂછાય છે, કઈ ટાઈપના થિયરી ક્વેશ્ચન્સ હોઈ શકે એ આપણે ડિસ્કસ કરશું. ઇન શોર્ટ તમારા ફાઇનલ એક્ઝામિનેશનમાં યુઝફુલ થાય એ ટાઈપનું ડિસ્કશન આપણે એક સેશન માટે રાખશું ઇન કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગ. સો ઇન અવર નેક્સ્ટ સેશન કે જે લાસ્ટ સેશન હશે આપણો કોસ્ટ અકાઉન્ટિંગનો, એમાં આપણે ડિસ્કસ કરશું કે આ ચારે 4 યુનિટ્સમાંથી તમને કઈ ટાઈપના સમ્સ છે ફાઇનલ એક્ઝામિનેશન્સમાં પૂછાય છે. સો હિયર વિથ ધીસ વી આર એન્ડિંગ અપ અવર ટુડેઝ સેશન. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ હેવ અ ગુડ ડે.